First Samuel chapter 12 verses 6 through 15. 사무엘상 12장 6절에서 15절 말씀. Let's all read the word of God together. Then Samuel said to the people, "It is the Lord who appointed Moses and Aaron and brought your ancestors up out of Egypt. Now then, stand here, because I'm going to confront you with evidence before the Lord as to all the righteous acts performed by the Lord for you and your ancestors. After Jacob entered Egypt, they cried to the Lord for help, and the Lord sent Moses and Aaron, who brought your ancestors out of Egypt and settled in this place. But they forgot the Lord their God, so he sold them into the hand of Sisera, the commander of the army of Hazor, and into the hands of the Philistines and the king of Moab, who fought against them. They cried out to the Lord and said, 'We have sinned. We have forsaken the Lord and served the Baals and the Ashtaroths. But now deliver us from the hands of our enemies, and we will serve you.' Then the Lord sent Jerubbaal, Barak, Jephthah, and Samuel, and he delivered you from the hands of your enemies all around you, so that you live in safety. But when you saw that Nahash, king of the Ammonites, was moving against you, you said to me, 'No, we want a king to rule over us, even though the Lord your God was your king. Now here is the king you have chosen, the one you asked for. See, the Lord has set a king over you. If you fear the Lord and serve and obey him, and do not rebel against his commands, and if both you and the king who reigns over you follow the Lord your God, good. But if you do not obey the Lord, and if you rebel against his commands, his hand will be against you as it was against your ancestors.'" Amen. Amen. So last week, we were covering Samuel trying to install his sons as Israel's next leader as he was getting old. But they were evil, so the Israelites asked Samuel for a king. 지난주 말씀에서는 이스라엘 백성들이 사무엘한테 왕 달라고 부탁을 했습니다. 왜냐하면 다른 나라들처럼 우리 왕 주세요, 이렇게 말씀을 했어요. This angered Samuel, but God told them to listen to them. 하나님이 그거를 허락을 하셨습니다. 그래서 하나님이 사울을 기름을 부고 사울 왕으로 세웠습니다. So last week we covered Saul was from the weakest clan in the tribe of Benjamin. Which is the weakest out of the 12 Israelite tribes. 이 베냐민 지파가 가장 약한 지파였습니다. 그리고 약한 지파에서도 사울은 가장 약한 그 가정에서 나왔던 사람이었는데, 사무엘을 만났을 때는 그 아버지가 이런 donkey들 찾고 있었는데, 그리고 이 왕 될 생각도 상상도 못했던 사람이었습니다. So Saul had no clue, and he had no idea or imagination or dream of even becoming a king. He was just out looking for his father's donkeys when he encountered Samuel. But God had plans to anoint him as the king of Israel, God's chosen people and his nation. So we learned that even though Saul didn't know it, God had big plans for him. Even though Saul was so weak, God still had plans to use him as the king to lead his people. And that was the point that we made. 우리도 하나님이 각 사람을 사울 왕에 대해서 계획을 있었던 것 같이 모든 사람들, 하나님의 백성들은 하나님이 특별한 계획 있습니다. 그리고 그 계획은 우리 능력으로 할 수 없지만, 그리고 하나님이 계획하는 거는 엄청 큰 일도 할 수 있는데, 우리는 약하지만 하나님 능력으로, 성령님으로 우리는 모든 것을 할 수 있습니다.
So the point that we made was that God has a specific plan for us. But going back to the people's request for a king, asking for a king was rebellion to God. 이 이스라엘 백성들이 왕 달라고 그러는 거는 하나님을 버리는 행동이었습니다. 왜냐하면 하나님이 아브라함을 많은 사람들 중에서 아브라함이 조건 있으니까 자격 있으니까 아브라함이 의인이니까 선택한 거 아니고 아브라함은 똑같이 그냥 죄인이고 수많은 사람들 중에서 그냥 하나님 은혜로 아브라함을 선택을 했습니다. 그리고 이 아브라함을 선택한 이유는 하나님의 나라를 세우기 위해서 아브라함을 선택을 하셨습니다. 그리고 이 이스라엘한테 하나님은 계속 성경에서 반복합니다. 거룩하라. 하나님이 거룩한 것처럼 거룩하라. So there's a repeated command to be holy. 이 거룩한 의미가 무엇입니까? 거룩한 것은 다른 거. 보통 so there's so many common things, but holy means different. 하나님이 거룩하시단 말은 한 분만 계시는 것이 하나님이시고 there's no one like him. 하나님 같은 사람, 하나님 같은 분 전혀 없습니다. 하나님이 오직 한 분 하나로 계시는 하나님이신 것이 하나님이 거룩한다는 그 말이에요. 그래서 you have to be different. 거룩한 거는 다른 것입니다. 그 다른 사람들하고 똑같이 하는 것보다 다르게 해야 되니까 이 이스라엘 백성들은 이 모든 사람들은 우상 숭배를 하는데 이 이스라엘 백성들은 우상 숭배 안 하고 살아계신 오직 하나만 계시는 하나님을 섬기는 것이 이 이스라엘 백성들이 거룩하게 사는 것입니다. So God wants His chosen people to be holy just like He is holy. So this is why it offended God. 하나님이 사무엘이 화가 났죠. 왜냐면 이 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 그랬을 때 하나님을 버리고 그리고 이 거룩한 의미는 다른 나라들하고 다른 것이 거룩함인데 이 백성들이 왕을 달라고 그럴 때 다른 나라들처럼 왕을 주세요. 이 말이 직접 하나님을 불순종하는 말이었습니다. So the point from last week's sermon was God's command for Israel is to be holy. And 똑같이 우리한테도 우리가 거룩해야 됩니다. 거룩히 살아야 됩니다. 그래서 다른 사람들 행동하는 것처럼 우리는 다르게 살아야 됩니다. 다른 사람들이 걱정하는 것보다 우리는 다른 것들에 대해서 걱정을 해야 됩니다. 다른 사람들은 관심 있는 것보다 믿는 사람들은 다른 것을 위해서 관심을 있어야 됩니다. 이 다른 사람들은 다 육신으로 살고 있습니다. 하나님의 백성은 영적으로 살아야 됩니다. 그게 차이입니다. That's what it means to be holy. 우리가 거룩한 것은 다른 이 세상 사람보다 다르게 사는 것이 거룩함입니다. So when 우리가 영적으로 살 때 우리가 거룩합니다. So we're holy when we are living with the spiritual perspective. 이 성경 시대에서는 왕을 원했던 이유는 그 안전 위해서. 왜냐하면 아주 센 왕이 있으면 센 군대도 있고 센 군대가 있으면 다른 나라가 그 공격할 때 안전 위해서 이 백성들이 왕을 원했습니다. 오늘은 좀 다르죠. 그렇죠? 오늘은 재정 문제 때문에 돈 없으면 살 수 없으니까 그러니까 우리 직업 우리 사업, 돈을 버는 것이 가장 중요합니다. 왜냐하면 이 재정으로 안전 위해서. So 이 세상 사람들은 육신으로 사는 사람들은 이 재정으로 안전 위해서 열심히 일하고 돈을 모아놓고 될수록 돈을 더 모아놓고 이렇게 사는 것인데 하나님 백성은 다르게 살아야 됩니다. 이 돈을 벌고 돈을 모아놓고 잘 먹고 잘 사는 것보다 우리는 영적
영적 문제들에 대해서 생각을 하고 영적 신경을 쓰고 영적으로 살아야 되는 것이 하나님과 나의 깨진 관계가 가장 큰 문제인데 그 문제에 대해서 해결하기 위해서 사는 것이 거룩한 삶입니다. God wants us to place spiritual things above physical things. 이 영적으로 된 것들이 육체적으로 된 것들보다 더 중요하게 사는 것이 거룩한 삶입니다. In today's passage, Samuel is transferring leadership to Israel of Israel to the new king. 그래서 이제 사무엘이 마지막 사사였죠. 이제 사사 시대는 끝나고 이제 왕이 사울은 첫 왕으로 세웠습니다. 그래서 사울 왕을 세우면서 he gives a warning. He gives a warning. 주의하라고 오늘 본문 말씀은 사울 왕을 세우면서 주의하라고 이렇게 말씀을 합니다. He begins by reminding the Israelites of their ancestors. 그래서 이스라엘 백성 조상들이 애굽 안에서 있었을 때를 리마인드를 합니다. 하나님이 모세와 아론을 보내고 그리고 자유를 주고 그리고 약속의 땅을 인도했죠. 그리고 지금 이스라엘 땅에서 살고 있는데 9절에 보면 in verse 9 it says they forgot about their God. The ancestors, 이 조상들이 하나님 여호와를 잊었다고 이렇게 말씀을 합니다. 하나님을 잊고 그리고 우상 숭배를 시작을 하게 됐습니다. 하나님을 버리고 다른 신들 섬기게 됐습니다. 그러니까 하나님이 이 블레셋 사람들이 공격하는 것을 허락을 하고 이 블레셋 사람 때문에 이 이스라엘이 엄청 많이 고생을 하게 됩니다. And then they would cry out to God for help. 해결을 하게 됩니다. 너무 힘들면 그러면 해결을 합니다. 하나님 죄송합니다. 우리 용서해 주세요. 우리 구해 주세요. They would cry to God for help. And God would send someone to help them, like judges, like 삼손, 뭐 이런 사람들, 데브라 이런 사람들 하나님이 보내고 그리고 구하기 위해서 하나님이 보냈습니다. 그리고 사무엘도 사사였고 사무엘 통해서 이 블레셋 사람을 승리를 하고 이스라엘을 구하는 구원을 줬습니다. Then finally, the Ammonites attacked them. And then that was when they asked for a king. 그래서 그 아몬 사람들이 공격했을 때 이 이스라엘 백성들이 왕 달라고 그랬습니다. 그래서 하나님이 그 부탁을 들으시고 그리고 사울 왕을 세웁니다. 이 사무엘상 12장에서는 It's interesting that God allows them to have a king. 하나님이 이거를 허락하신 것은 진짜 재밌습니다. 이스라엘을 벌을 주는 것보다 그냥 자기 원하는 것을 주시는 것이 아주 재밌습니다. God 그리고 하나님 마음이 이렇게 넓어요. 하나님이 이 왕을 주시고 왕 통해서 축복을 하기 원합니다. 하나님이 이 이스라엘 백성들이 하나님을 버리고 왕 달라고 하는데 그래도 하나님이 그래도 왕을 주시고 그리고 왕 통해서 축복하기 원하시는 하나님이 우리 멋있는 하나님이십니다. 그래서 여호와를 경외하라 이렇게 말씀을 합니다. 여호와를 두려워하라, 경외하라, 순종하라, 계명을 순종하라. 그리고 이 백성들과 왕이 하나님을 여호와를 잘 따라가면 그러면 잘 됐다. 축복을 받을 거라고 이렇게 약속을 합니다. But if they do not obey the Lord, 하나님을 불순종하면 그러면 그 조상들 벌 준 것처럼 똑같이 하나님이 그렇게 하게 됩니다. So there's a very important command here. 아주 중요한 여기 계명이 하나 있습니다. 여호와를 경외하라. 여호와를 경외하라. The command to fear God is, I think, 계명들 중에서 성경에서 제일 자주 반복되는 계명이 여호와를 경외하라. 이런 하나님을 두려워하라. 이런 말씀이 가장 중요합니다. 많이 나오는 말씀이죠. 이 성경 언어를 보면 반복이
반복할 때마다 중요하니까 반복을 하게 됩니다. 더 반복할수록 더 중요하다고 이렇게 생각을 할 수 있습니다. 그래서 그 거룩 하나님이 거룩하다 뭐 이렇게 성경에 나올 때 거룩을 3번 반복할 때는 하나님이 거룩함이 그렇게 중요하다고 성경이 그렇게 표시를 합니다. 근데 여호와를 경외하라 얼마나 많이 반복돼요, 성경에. 이 카운트 안 했는데요, 엄청 많이 나와요, 성경에서. 그 구약에도 나오고 신약에도 나오고. So the command to fear God is so important. 그리고 왜 중요한지 잠언에서 나오죠. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. 하나님을 경외하는 것이 지혜입니다. 하나님을 경외하지 않으면 you're foolish. Right? You're foolish. 그래서 하나님을 경외하는 것은 가장 좋은 우리가 인간으로 이해할 수 있는 비유는 우리 어렸을 때 부모님과 있는 관계가 우리가 다 엄마 아빠의 몽둥이로 맞을까봐 우리 무서워했잖아요. 근데 우리 엄마 아빠는 우리를 사랑하고 우리를 미워하는 마음으로 몽둥이로 때리는 것도 아니고 우리를 사랑하니까 우리가 나쁜 짓 할 때 뭉댕이로 때리는 것이 우리 부모였습니다. 특히 제가 어렸을 때 우리 형제 셋인데 우리 아버지가 가장 무서웠던 아버지라고 생각을 했어요. 우리가 잘못하면 엄청 많이 몽둥이로 맞았어요. 그래서 우리 형제끼리 학교에서 오면 그냥 TV만 보고 그 TV 게임만 하는 거 그거를 너무 좋아했는데 막 숙제도 안 하고 학교에서 오면 그냥 TV만 켜고 게임도 하고. 근데 우리 그 주차장에 아빠 차 소리 들리면 빨리빨리 그 게임을 끄고 TV 끄고 책을 있으면 책을 펴고 아니면 그 공책 숙제하는 척을 아빠가 그 문에 들어올 때 우리 공부하는 모습을 보여주기 위해서 그렇게 했습니다. 이것이 부모님을 두려워하는 우리 아들의 부모님을 두려워하는 마음이죠. 왜냐하면 우리가 TV를 그렇게 많이 보는 거 안 좋은 거 잘 알죠. 그렇죠? 그리고 아빠가 우리 공부도 안 하고 숙제도 안 하고 TV를 보는 거 보면 우리가 매를 맞을까봐 우리는 그거 잘 아니까 그렇게 행동을 했습니다. 근데 몽둥이로 매 맞는 것이 무엇입니까? 이것이 규율, discipline, right? It's so important. 이 어린 애가 몽둥이로 맞을까봐 그 제대로 하는 것이 엄청 중요합니다. 그러니까 성경 말씀에는 이 몽둥이로 애를 때리지 않으면 그러면 애를 망가뜨린다고 성경 말씀입니다. 현재 그게 문제죠. 옛날에는 많이 몽둥이로 맞았는데 이 시대는 몽둥이로 한 번 때리고 애가 잃으면 부모가 무조건 감옥에 가게 됩니다. 그래서 요즘에는 이 디스플린이 없으니까 이 밀레니얼 MG 세대 애들은 완전히 엉터리 된 애들입니다. 그 버릇도 없고 어이도 없고 이렇게 생각을 하는데 근데 이유는 부모님이 몽둥이로 안 때렸으니까. 이거는 그냥 제 생각이에요. 근데 성경에서 그렇게 말씀하잖아요. 몽둥이로 안 때리면 애가 망가뜨린다고 이렇게 말씀이 나오는데 근데 그 몽둥이 맞기 두려워하는 마음이 그게 하나님을 경외하는 것입니다. 내가 죄를 지면 하나님이 몽둥이로 나를 때릴 수 있으니까 그거를 두려워하는 것이 하나님을 두려워하는 것입니다. 하나님이 나를 뭐 지옥으로 보낼 거 아니면 하나님이 막 안 좋은 마음으로 이렇게 힘들게 할 거 이런 거 아니고 우리는 잘 알죠. 죄를 지면 그러면 안 좋은 거. 그리고 하나님이 몽둥이로 우리를 때리실 때는 우리를 사랑하시니까
우리가 더 좋은 사람을 될 수 있게 위해서 하나님이 사랑하는 마음으로 몽둥이를 때리는 것을 잘 알면서, 그리고 몽둥이를 맞기 싫으니까 이 제대로 사는 것이 하나님을 경외하는 것입니다. 제가 어렸을 때는 아빠가 그냥 미인하다고 생각을 했어요. 그냥 못됐다고 생각을 했어요. 그냥 너무 심하게 때렸다고 생각을 했는데, 근데 이제 시간이 흘러가고 이제 철을 들으니까 너무 고마워요. 아빠가 그렇게 많이 때린 것을. 아빠는 아들 셋을 잘 되기 위해서, 아들 셋 사랑을 하니까 사랑하는 만큼으로 그렇게 때리나 봐요. 그렇죠. 근데 이 이스라엘 문제는, 이 백성 문제는 하나님을 두려워하지 않았습니다. 하나님을 경외하지 않았습니다. 그 표시는 무엇입니까? 9절에 하나님을 잊었다고. 어떻게 두려워하는 부모님을 잊을 수가 있을까요? 하나님을 진짜 두려워하고 하나님을 경외하면, 그러면 절대 하나님을 잊을 수가 없습니다. 제가 그 어린이 있을 때 그 비유를 다시 얘기를 하면, 차 소리 들리면 그 몽둥이 기억을 하니까 빨리빨리 공부하는 척을 했죠. 그 아빠 차 소리 오면서 그 차 소리 듣고 몽둥이를 기억 안 했던 경우 한 번도 없었어요. 항상 기억을 했었어요. 그래서 그 차를 들었으면 공부하는 척을 빨리 했습니다. 똑같이 우리가 진짜 계속 하나님 대해서 생각을 하면서, 하나님이 몽둥이 들고 우리를 사랑하니까 우리가 잘못 죄를 질 때 때릴 수 있다고 이렇게 계속 기억을 하게 되면 절대 하나님을 잊을 수가 없죠. 그렇죠? 이 반석교회는 하나님을 두려워하는 교회 됩시다. 하나님을 경외하는 교회를 됩시다. 진짜 제대로 하나님을 경외하면 잊을 수가 없어요. And we need to realize that if we don't obey His commands, 하나님 계명을 지키지 않으면, 죄를 지면 하나님의 몽둥이로 맞게 됩니다. God will discipline us because He loves. 하나님이 우리를 사랑하시니까, 우리가 죄질 때 하나님이 몽둥이를 안 때리면, 그러면 우리 사랑 안 하는 표시죠. 사랑하니까 더 좋은 사람 되기 위해서 하나님은 항상 디스플린을 하게 됩니다. God is our Father, and a good father disciplines his children. What good father would not discipline their children if they disobey? 다 좋은 아버지들은 애가 잘못할 때 항상 디스플린 합니다. 우리는 매주마다 하나님 말씀을 듣죠. 그렇죠? We hear God's word every single week. 우리는 하나님 뜻을 잘 알죠. We know what God's will is. 그러나 우리가 듣는 말씀들 몇 프로 순종을 합니까? That's the question I like to ask. The problem with Christianity, 이 요즘 믿는 사람 문제는 설교 말씀을 듣는 거 좋아해요, 사람들이. 그래서 좋은 설교를 듣고 싶습니다. 그리고 이 목사들 비교를 할 때 이 목사는 말씀이 좋고 이 목사 말씀은 안 좋고 막 이렇게 판단을 할 때 이 말씀이 재밌는지, 말씀에 웃긴 이야기도 있는지, 그리고 말을 잘 할 수 있는지, 계속 시작 때부터 끝까지 계속 말을 아주 interesting, 재밌으니까 계속 들을 그렇게 설교를 잘하는 목사를 사람들이 원합니다. 근데 이렇게 이 설교를 듣기 위해서 목사를 찾아가는 사람들은 설교를 듣고 예배가 끝나고, 그리고 그 차 주차장에 걸을 때 방금 들었던 말씀 다 까먹고 이제 기억도 안 하고
그 목사님이 도전한 것들, 그 목사님이 이렇게 하라 저렇게 하라 책망한 것들, 이게 하지 말라 뭐 회개하라 이런 말씀들 분명히 있을 텐데, 근데 차 안에 들어가고 집에 가면서 그 말씀을 몇 프로를 기억을 하면서 순종하면서 사는지는 저는 모릅니다. 많이는 없겠죠. 그냥 좋은 말씀을 들으면서 아멘 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 하다가 끝나면 그냥 집에 가고 완전히 들은 말씀을 까먹고 이제 내가 살았던 대로 그대로 계속 사는 것이 오늘 현재 크리스천이죠. 말씀을 순종 안 할 거면 듣는 것이 무슨 유익이 있어요? 차라리 말씀을 듣고 순종을 안 하면 그러면 손해 볼 거 더 많아요. 왜냐하면 들었으니까 순종할 책임이 있어요. 안 들은 사람보다 들은 사람이 순종할 책임이 더 있으니까 손해 볼 거 더 많아요. 순종을 안 할 거면 그냥 아예 예배 안 가고 말씀 안 듣고 그대로 사는 거가 나아요. 문제는 하나님을 경외하지 않으니까, 하나님을 두려워하지 않으니까, 하나님이 두려워하지 말라 이런 말씀들도 막 사람들이 막 있잖아요. 그렇죠? 두려워하지 말라, 하나님을 두려워하지 말라 이런 말씀은 착각하고 해석을 제대로 못합니다. 하나님을 경외해야 됩니다. 하나님이 무서운 하나님입니다. 하나님이 말씀으로 우주를 다 창조하시고, 그렇죠? 그리고 하나님이 이 영원히 그 천국에 가서 영생을 얻을 수 있는지, 영원히 지옥에 가서 영원히 벌을 받을 수 있는 이 결정권 갖고 있는 분이신데, 우리가 그런 분 앞에서 설 때 얼마나 무서워해야 돼요. 이 성경이 이렇게 말씀하죠. 이 몸을 죽일 수 있는 사람을 무서워하지 말라고, 이 영혼을 지옥으로 보낼 수 있는 분을 무서워하라. 성경에 그렇게 말씀하죠. 하나님을 경외하라. 문제는 교회가 하나님을 잊었고 하나님을 두렵지 안 하고 경외도 안 합니다. 하나님이 그냥 사랑하고 은혜 통해서 모든 지은 죄들 은혜로 다 용서하고 죄 졌어요? 괜찮아요. 하나님이 다 용서한다. 하나님이 그런 하나님 아니에요. 하나님을 잊었으니까, 하나님을 두려움이 없으니까 우리가 그렇게 살고 있어요. 진짜 하나님을 경외하면 설교를 들을 때 아멘을 하고 그 설교를 내가 죽어도 순종을 하기 위해서 노력을 엄청 하는 것이 진짜 하나님을 경외하는 사람입니다. 아멘. 지난주에 몇 주 전에 제가 15분을 하나님께 드리라고 했죠. 15분이 하루에 1%예요. 딱 1%예요. 1%. 제가 이 자리에서 설교를 글 15분을 주님께 드리라 말씀할 때 제 말씀이에요? 아니면 하나님이 주시는 말씀이에요? 제가 드리는 말씀이면 불순종해도 돼요. 근데 제가 이 자리에서 강대상에서 쓰고 말씀을 이 시간에 말씀을 전할 때는 이 말씀은 제 말씀 아니고 하나님의 말씀이라고 생각을 해야 되죠. 그렇죠? 만약에 기적적으로 하나님이 이 자리에 나타나요. He comes as an angel of the Lord, right here. Like 그 아브라함 앞에서 사람이 그냥 얘기하고 같이 식사하고 그거 똑같이 하나님이 이 자리에서 나타나시고 여러분한테 하루에 15분 달라 말씀을 하며, 그리고 사라져요. 하나님이 사라지시고 직접 우리한테 15분을 달라고 명령을 했는데, 그러면 어떻게 할까요? 죽어도 내일부터 15분씩 딱딱딱딱딱 주님께 드리죠. 그렇죠? 아멘.
하나님을 경외하니까. 그렇죠? 제가 설교 말씀할 때는 제가 말씀한 것처럼 들으니까 하나님 경외 없고 그렇잖아요. 이 자리에서 제가 하는 말씀이 진짜 하나님이 주시는 말씀이라고 생각을 하면 제가 드린 말씀보다 살아계신 전능하신 하나님이 주신 말씀으로 받고 그 말씀을 순종하는 것이 하나님을 경외하는 행동입니다. 불순종을 하는 것이 하나님을 잊고 그리고 하나님이 어느 분이신 것을 기억도 안 하고 하나님을 버리는 행동입니다. 순종하는 자는 하나님의 백성이고 불순종하는 자는 아닙니다. 오늘 현재 교회는 그 메시지 아닙니다. 순종해야지 하나님 백성 됩니다. 아멘? 아멘. 순종을 해야 돼요. 아멘? 아멘. 아멘. 우리 반석교회에서는 하나님을 경외하는 교회 됩시다. 아멘. 하나님을 경외하는 표시는 순종입니다. 아멘. 그래서 은혜를 이 설교 통해서 은혜를 받으면 그 은혜대로 살아야 됩니다. 아멘. 설교 통해서 책망을 받고 그러면 회개를 하고 회개하는 삶으로 살아야 됩니다. 아멘. 그리고 이 설교 통해서 하나님이 명령을 하시면 그 명령을 다 순종을 해야 됩니다. 이것이 하나님을 경외하는 삶입니다. 아멘. 우리 반석교회는 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 교회 됩시다. 기도하겠습니다. 아멘. 이 시간에는 여러분이 이 이스라엘 백성들이 9절에서 하나님이 잊었다고 이렇게 말씀을 나옵니다. 여러분 지금 생활을 묵상을 하면서 내가 진짜 내 삶 안에서 하나님을 잊었다고 생각을 하면 이 시간은 회개하는 시간을 합시다. Let's just repent. If you've forgotten about the Lord, if you've forgotten about God, let's just repent right now for forgetting. And then let's recommit to the Lord. 이제부터는 우리는 하나님을 경외하는 삶을 살겠습니다. 이제부터는 하나님을 순종하는 삶을 살겠습니다. 이제부터는 이 세상 사람들보다 완전히 다르게 생각하는 사람 되기 원합니다. 노력을 하겠습니다. 이런 기도를 하면서 예배를 마치겠습니다. Heavenly Father, I just pray that you will just forgive me, Lord, for not fearing you. I just pray, Lord, that you will just forgive me, Lord, for not for forgetting you and putting other things ahead. I just pray, Father, Lord, that you will just help me to keep my hands. I just pray that your Holy Spirit. I pray, Lord, that today's message would just truly convict our hearts and cause us to transform and change. Our hearts to become obedient servants of God, children of God who fear you the way that we would fear our Father. Lord, help us to fear you. Father, Lord Jesus, I just pray that 하나님, 오늘 본문 말씀에 이 이스라엘 백성들이 주님을 잊은 것처럼 우리도 주님을 잊었으면 우리를 용서해 주시옵소서. 우리는 이제 앞으로 주님을 경외하는 교회 되기 원합니다. 우리는 이제부터 세상 사람보다 완전히 다르게 생각하고 다르게 사는 주님의 백성 되기 원합니다. 도와주세요. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with everyone that's gathered here at Petros Church from now and forevermore. Amen. Let's give God a big round of applause.